سندھ طاس معاہدے پر بھارتی اقدامات کے خلاف امریکی جریدے کی پاکستانی موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنوبی ایشیا میں کشیدگی بڑھا دے گی۔ بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کا دلہستی سٹیج منصوبہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی قوانین کے تحت بھارت پاکستان کو مغربی دریاؤں کا پانی دینے کا پابند ہے۔ پاکستان کی مقبوضہ جموں و کشمیر میں مساجد اور انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت مذہبی امور میں مداخلت سنگین خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ذاتی معلومات اور تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف ہے۔ کشمیریوں میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مساجد علماء کو نشانہ بنانا امتیازی فرقہ وارانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ احتجاج پرامن ہو تو کوئی ممانعت نہیں۔ پارلیمان تمام مسائل حل کرنے کی جگہ ہے۔ کسی کو بھی فتنہ اور فساد پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی ناقابل برداشت ہے۔ اپوزیشن عوام کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئے۔ پاکستان کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ پاکی وزیر داخلہ محسن نقوی اور امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ میں اشتراک مضبوط کرنے پر غور۔ غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کارروائیاں۔ بارڈر سیکیورٹی کے لیے جدید امریکی آلات کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ بدقسمتی سے سیاست کا معیار ایک دوسرے پر تنقید تک رہ گیا ہے۔ دنیا وہ دیکھتی ہے جو ہم میڈیا پر دکھا رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی اسلام آباد میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا رہی ہے۔ جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دوسرے صوبے بھی اسی طرح کارکردگی دکھائیں۔ سائبر نائف کے علاج کی سہولیات دنیا کے 11 ملکوں میں ہیں۔ 100 بچوں سے زیادتی کرنے والا درندہ صفت شخص ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کو 6 سال سے چکمہ دے رہا تھا۔ کراچی میں ایسٹ انویسٹیگیشن 1 کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ تحقیقاتی ٹیم نے ایک متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ٹیپو سلطان میں چھاپہ مارا۔ مختلف کیسز میں ڈی این اے ایک ہی شخص کا ملا تھا۔ مرکزی ملزم منظور کالونی کا رہائشی پنکچر کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ ملزم عدالت میں پیش، 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ شک ہے ملزم نے کئی بچوں کو بدفعلی کے بعد قتل کر دیا۔ ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ متاثرہ بچوں کے بیانات ریکارڈ کرنے ہیں۔ تفتیشی افسر کی عدالت سے استدعا۔ سندھ پنجاب بلوچستان میں ٹریفک حادثات، 23 افراد جاں بحق۔ سرگودھا میں شدید دھند کے باعث المناک سانحہ، منی ٹرک حادثے کا شکار، حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے خشک نہر میں جا گرا۔ 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے اور اورمارا کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹ گئی۔ 10 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 40 زخمی۔ متاثرہ کوچ کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ گوادر میں مسافر بس کو حادثہ، پاک فوج اور پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں۔ لاشیں اور زخمی پاک بحریہ ریسکیو 1122 ایمبولینس سے PNS سے درمان جاہ اور ماڑا منتقل۔ پاک بحریہ کے اسپتال PNS سے درمان جاہ جنا نیول بیس اور ماڑا میں ایمرجنسی نافذ۔ شدید زخمی مسافروں کو پاک بحریہ کے ATR کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر شہریوں کا خون بہنا بند نہ ہوا۔ ٹریفک حادثات سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع جاری۔ لانڈی میں منزل پمپ کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 52 سالہ اشرف جاں بحق۔ بلدیہ ٹاؤن رانا گراؤنڈ کے قریب واٹر ٹینکر نے 5 سالہ بچے حنان کو کچل دیا۔ شارع فیصل رنگ روڈ پل پر مسافر کوچ الٹنے سے 3 خواتین سمیت کئی افراد زخمی۔ پنجاب کے شہروں میں ایئر کوالٹی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کا بہترین نظام ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے امریکی وفد کو پنجاب کلائمیٹ واچ اور سیف سٹی پر بریفنگ۔ کہتی ہیں صوبے میں اسموگ کنٹرول کے بہترین اقدامات جاری ہیں۔ ہم نے توجہ جو ہے وہ ہسپتال بنانے پہ، ڈاکٹر رکھنے پہ زیادہ دے دی۔ ہم نے انسانوں کو مریض بننے سے روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل، ہمارے سرکاری اسپتال وہ فلڈڈ ہیں۔ جس ڈاکٹر کو 30 مریض دیکھنے، 35 مریض دیکھنے، وہ 350 مریض دیکھے گا تو وہ کیا علاج کرے گا وہ؟
मुल्क में हेल्थ केयर का निज़ाम बर्बाद होने के करीब है। हमने डॉक्टर भर्ती करने पर तवज्जो ज़्यादा रखी है मगर मरीज़ कम करने पर नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सुपर पावर जैसे इकॉनमी वाले मुल्क में भी एक साथ ज़्यादा लोग बीमार हो जाए तो मईशत तबाह हो जाती है। हमारे सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। ईरान पर हमला ना करने के लिए खुद को कायल किया। ईरान में 800 अफराद को फांसी रोकने का बहुत बड़ा असर पड़ा। अमेरिकी सदर कहते हैं कि हमने ईरान की जोहरी अफजोदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब के दौरान कहना था, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। ईरान की G7 मुल्कों के बयान की सख्त मजम्मत मुनाफिकत करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का इसराइल की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द सरगर्मियों पर तशवीश का इज़हार। पुरअमन इज्तिमा, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी खुदमुख्तारी के हक़ का इयादा। मुदाखलत बंद, पाबंदियाँ ख़त्म, इंसानी हुकूक को दबाव के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। G7 से मुतालबा। कहा कि ईरान इसराइल की फ़ौजी जारहियत में मुआवनत को नहीं भूलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर दो तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब कहते हैं, फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के तनाज़ात में करारदादों पर अमल नहीं हुआ। दुनिया में तनाज़ात रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी आज ताकत के कानून के बजाय कानून की तरफ बात कर रही है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन और बाहमी ताल्लुकात मुफीद है। रूस के सदर का मुस्बत पैगाम। रूस में तैनात नए पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी की प्यूटन से मुलाकात। सिफारती असनाद पेश की। सदर प्यूटन ने शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तानी किरदार को भी सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और रूस में पाकिस्तानी बिरादरी से राब्ते को तरजीह देने पर जोर दिया। सख्त गिर पॉलिसियाँ, हरधर्मी और इंतहा पसंदाना तर्ज हुक्मरानी। तालिबान हुकूमत आलमी सतह पर शदीद सिफारत तनाही का शिकार। रूस और अमेरिका अफगानिस्तान के मामले पर राब्ते से मुकम्मल लाताल्लुक। अफगान पनाह गुज़ीनों पर आलमी पाबंदियाँ सख्त। मुल्क बदरी और वीज़ा रुकावटों में इजाफा हो गया। दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती से मुताल्लिक़ खदशात ने आलमी बिरादरी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू अवाम की चीखें निकाल दी। महंगाई का हफ्तावार ग्राफ मुसलसल ऊपर जाने लगा। मार्केटों में आटा, चीनी और दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। गरीब आदमी के लिए घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। टमाटर की कीमत में 20 रुपये फी किलो तक इजाफा। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। बसंत 2026 के लिए 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया है। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाजत होगी। पंजाब भर में आज भी धुंध ने डेरे डाले रखे। मुख्तलिफ मोटरवेज बंद रहीं। लाहौर भी फॉग की लपेट में आ गया। हद निगाह इंतहाई कम। शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सर्द मौसम, फ़ज़ा में हल्की धुंध बरकरार। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा। महकमा मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश की नवीद सुना दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू और मुहल्लिका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियाँ दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़ंकेल, शोंठर और ताउबट, अपर ग्रेस और हिलमत में भी बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। चित्राल, कालाम, महडंड और मालम जब्बा में भी ठंड का राज। शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी।
सिक्योरिटी खदशात के बायस बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत न जाने पर मिस्र आईसीसी का 2 रुकनी वफ्द बांग्लादेश पहुंच गया। बोर्ड से मुलाकात के बाद भारत के सिक्योरिटी इंतजामात पर बात करेगा। जराये के मुताबिक आईसीसी वफ्द भारत जाने के मुमकिन तरीक़ाकार और मुतबादिल इंतजामात पर गौर करेगा। बांग्लादेश की जानिब से अब तक किसी हतमी फैसले की गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की शादी की तक़रीबात शुरू। आज अपनी दुल्हनियां लेने जाएंगे। जुनैद सफदर की ज़बान पर आज एक बार फिर ये जुमले अदा होंगे। जुनैद सफदर की शादी शानज़े अली रोहेल से हो रही है, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती है।